कुमार वेरका जी, अज का दिन तो एक खास दिन है। सौ चुकी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, 4 साल पूरे हो गए ने। की कहना चाहोगे ना 4 सालों ते? मैं समझना कि कांग्रेस पार्टी ने जिस हालात दे विच पंजाब नूं संभालिया सी और जिस हालात दे विच पंजाब नूं इस स्टेचर तो चुक के ये पंजाब नूं अज खुशहाली की ओर लेके जा रहा है, मैं समझना कि कांग्रेस पार्टी ने एक शानदार काम किया है, जानदार काम किया है। और जड़ा जितों तक सवाल इस गल का है कि तुसी एक गिनान की कोशिश करते कि वादे किहड़े पूरे होए कि भाई असी ऐलान किया कि जड़ियां साड़ियां भैणां है उन्होंने सगन स्कीम का ये 15,000 देंदे सी, असी क्या 51,000 रुपया देंगे। असी वो शुरुआत कर दिता 51,000 रुपया। और ये पेंशन जड़ी है ये 250 रुपया देंदे सी, असी 1,500 रुपया करती। असी 33% जड़ियां महिलावां नूं आरक्षण दे दिता जड़ियां नौकरियां दे विच है। और 50% म्युनिसिपल कमेटियां, ब्लाक समतियां, जिला परिषदां दे विच भी ये भैणां नूं पूरा जिहड़ा सन्मान दिता है। और हर पंजाब के विकास की डिवेलपमेंट वास्ते अज पूरी तरह के नाल हर जगह के उपर तुसीं सड़कों का जाल देख लो विछड़िया। अज गली महल्लियां दे विच जाके देख लो, कोई पिंड कोई इलाका अजिहा नहीं जिथे डिवेलपमेंट के काम तेजी नाल नहीं चल रहे। और ये उहदे हालात दे विच जिस वक्त की महामारी कोरोना साडे जीवन दे नाल एक जुड़ गया होवे, उस हालात दे विच पूरा विश्व जिथे चिंता दे विच होवे और केंद्र की सरकार दी बेरुखी पंजाब दे प्रति होवे, उस बेरुखी दे विच पंजाब नूं उभारना, पंजाब नूं संभालना, मैं समझना कि ये चाहे कंडियां दे ताज वाली गल सी, लेकिन ये फुल्लां दा जड़ा आ ये ताज बना के, यानी कि राजकुमार वेरका जी तुसी कह रहे हो कि तकरीबन वादे तुसी पूरे कर लेने, यही कह रहे हो 84.6 वादे तुसी आज भी उससे गल ते कायम हो? बिल्कुल ठीक गल है। चलो फिलहाल जान लेने, तुसी ते कह रहे हो विरोधी की कहंदे ने। फिलहाल राजकुमार वेरका लगदा है कि कांग्रेस बंगाल की भी पूरी तैयारी कर ली है। प्रसिद्ध गमशा जिहड़ा बंगाल दा गल दे विच पाया होया है, क्योंकि बंगाल दे लई भी पूरी तैयारी है। इत्थे पंजाब च तो 1 साल हजे पिया है। दलजीत चीमा जी, राजकुमार वेरका कह रहे हैं अजे भी उससे गल ते कायम आ कि 84.6 ना घट ना वध, सिर्फ तकरीबन 16% तो घट ही वादे रह गए ने पूरे करन वाले। देखो गल यह है कि मैं अपने भरा वेरका साहब की गल सुन रहा सी, मैनू भी शक पैन लग गया सी जदों सड़कों के जाल ते दूजी गल्लां कर रहे सी भी पंजाब च बैठे है कि किते पंजाब तो बाहर किसी होर स्टेट च बैठे उत्थों दीयां सड़कों की गल करी जाते। 4 साल की जिहड़ी टोटल कारगुजारी कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ एको गल इन्हां ने साबित की है कि कांग्रेस पार्टी कला गुटका साहब की सहुं चुक के झूठ बोल ही नहीं सकती। इन्नी इन्हां दी झूठ दे नाल कमिटमेंट है कि अज तक सारी पार्टी जिहड़ी है झूठ दे नाल उस तरह जुड़ी हुई है। ये साल सी अखीरला, मैं समझदा सी कि हुण बजट पढ़न तो बाद घट्टो घट अज 4 साल बाद पंजाब की जनता कोलों माफ़ी मंग लेंदे कि साडे कोलों बहुत कुछ कहा गया सी, असीं पूरा नहीं कर सके। अज पंजाब के लोगों के जख्मां दे उत्ते उल्टा नमक छिड़क रहे कि असीं तां सारा कुछ कर दिता ते पंजाब वालियां नूं झूठिया कर रहे हैं हुण कि तुहानूं नज़र ही नहीं आया। ये मैं वेरका साहब नूं पुछदा कि भाई साहब जिहड़ी 51,000 शगन स्कीम कीती, जिहड़ी पेंशनां कीती, इहदे ते तरीक किहड़ी पाई तुसीं विधान सभा दे विच? तुसीं सीधा सीधा लोकां नूं क्यों नहीं कीता कि असीं कर दिता, अगली सरकार आके तुहानूं दे देगी? जिहड़ी साफ स्पष्ट गल कि 1/7 तो लागू होणगियां, फिर 2-2 महीने नोटिफिकेशन नहीं होणगे, फिर इलैक्शन कमिशन नोटिफिकेशन उधरों हो जाएगा तो फिर कहणगे जी असीं इहदे करके रह गया सी, ये लागू हो जाना। फैसले ये सरकार कर रही है, तरीका अगली सरकार दियां पा रही है भी अगली सरकार आके तुहानूं शगन स्कीम दे देगी। तो श्रीमान जी जिहड़े 4 साल दे विच दलित घरां दियां साडीआं बच्चियां जिन्हां दी शादी होई, उन्हां दा वेरका साहब घट्टो घट तुसीं ते बेइंसाफी ना करो। कैप्टन साहब ने कर दित्ती गल वखरी, तुसीं तां घट्टो घट तुहाडे तो असीं हमेशा ये आस करदे हुंदे आ कि तुसीं हिक ठोक के घट्टो घट जिहड़ा दलित वर्ग है उहदी ते गल ठोक के कर दोगे कि साडे नाल धोखा होया। पर जे हुण वेरका साहब भी समझौता कर जाणगे, पता नहीं एक कैबिनेट की बर्थ खाली है, उहदे करके सारा ही सच बोलना वेरका साहब ने बंद कर दिता।
ਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 31/7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ। 31/7 ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਜਿਹੜਾ 31/7/2021 ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 84.6% ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਚਹਿਰੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਨ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਆ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 25,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਬੋਲਦੇ ਥੱਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਘਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਚਲੋ ਜੈਕਿਸ਼ਨੋੜੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ
ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪੇ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਜ 25,000 26,000 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕ ਭੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 54 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਜ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੈਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹ CBI ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੇਚ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ 80% ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਕੀ ਸ਼ੰਡੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਚਲੋ ਨਹੀਂ 80% ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 80% ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ, ਪਰ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ ਅਮਰਤ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਵੈਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 180 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬਰਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰਕੇ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਪਏ,
ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। 125 ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ दारू ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਇhtiyat ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2022 ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ GST ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੀ। ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 84.6% ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 85% ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ। ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 7 to 8%। 7 ਤੋਂ 8% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 85% ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51,000 ਕੀਤਾ। 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ 20% ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 80% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20% ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ 0%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51,000 ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, 0%। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, 0%। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ 80% ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 80% ਟੋਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਆੜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 85% ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਦਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20% ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 80-85% ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 85% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ 15% ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੀ ਜਾਉਂਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਜਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠਿਆ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15% ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ 15% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 15% ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ, ਬੀਐਡ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ 85% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਹ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ 50,000 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨੌਕਰੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਤੇ 14,000 ਨੌਕਰੀ ਹੈ। 3 ਲੱਖ 14,000 ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਫੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। तो चलो दिलजीत चीमा जी जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਮਰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ 15,000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੌਣ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 85% ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।